ایگنس کاسٹس، یہ اعصابی کمزوری کی ایک چوٹی کی دوا ہے. اس میں بھی رحم کے نیچے گرنے کا احساس پایا جاتا ہے. مزاجی علامتیں ہیں مایوسی، بے چینی اور خوف، یہاں تک کہ خودکشی کا رجحان بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے ایگنس میں. سر درد ایسی جو روشنی سے بڑھتی ہے، ایسے مریض کو اس کو فوٹوفوبیا بھی ہوتا ہے سر درد کے بغیر بھی، یعنی آنکھیں روشنی میں کھلتی نہیں. اور اگر سر درد آنکھوں میں روشنی میں کھولنے سے بڑھے تو پھر اس دوا کا خیال آنا ضروری ہے. اگر باقی علامتیں بھی ملتی ہوں تو یہ فائدہ دے گی. پیٹ کی ہوا کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن پیٹ کی ہوا تو انگلستان میں اتنی پائی جاتی ہے کہ جتنی دوائیں ہیں وہ سب پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ کون سی دوا کام آنے والی ہے. میرا خیال ہے ایک بنائیں لسٹ، مجھ سے بنوائیں. جتنے ہمارے شاگرد بن رہے ہیں اس وقت، ان کو کہیں گے کہ ایک ایک دوا پہ تجربہ کرو اور یہ دیکھو کہ کس قسم کے غذا کھانے والوں میں، کس قسم کے مریضوں میں یہ خصوصی دوا ہوا کم کرنے کے لیے مفید ہوئی ہے. ایلوپیتھک سائنٹسٹ جو ہیں ان میں چوٹی کے ڈاکٹر جو امریکہ کے تعلیم کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں لیتے اور بڑی فیسیں لیتے، وہ ان سے جب میں نے خوب گفت و شنید کی ہے تو اس معاملے میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں جو ہم دیتے ہیں اینٹاسڈ وغیرہ، واقعہ یہ ہے کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ مصیبت ڈالتے ہیں. بھوک خراب، معدہ اجڑ جاتا ہے، مزہ نہیں زندگی کا رہتا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اور زیادہ تیزی سے تیزاب آتا ہے. مگر تیزاب کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جو معدے سے پھوٹتا ہے، اور ایک تیزاب ہے جو اس کی کمی سے پیدا ہوتا ہے کہ خوراک گل سڑ کر تیزاب میں بدلتی ہے. اور اس کا تعلق صرف تیزاب کی کمی سے نہیں بلکہ جو پیریسٹولک موومنٹ کے کم ہونے سے بھی ہے. انتڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معین رفتار سے حرکت عطا فرمائی ہے، جس کے نتیجے میں معدے کا کھانا عموماً 3 گھنٹے کے بعد خالی ہو جانا چاہیے، آگے نکل جانا چاہیے، اور انتڑیاں پھر اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی ہیں. یہ موومنٹ ہے اس کی. لیکن اگر پیریسٹولک موومنٹ کمزور ہو جائے تو معدے میں غذا 3 گھنٹے میں نہیں نکلتی بلکہ وہیں پڑی رہتی ہے. اس سے جو ایسڈ پیدا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے اور علاج ہونا چاہیے. جو ایسا ایسڈ نظر آئے اور آپ اس کو اینٹاسڈ دوائیاں دیں تو وہ معدے کا جو قدرتی ایسڈ ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ ایسی ایلوپیتھک دواؤں میں بلاکرز بھی ہوتی ہیں جو ایسڈ کی پروڈکشن کو، طبی ایسڈ کی پروڈکشن کو روکتی ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے ایسی اینٹاسڈ وغیرہ دوائی دینا بہت نقصان کا موجب بنتا ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو تجربے کے لیے ڈاکٹر میر مبارک احمد صاحب جو اس فن کے ماہر ہیں، چوٹی کے ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ان کے سپرد کر بہت اصرار کرتے تھے کہ اب میرا تو علاج کرا کے دیکھیں. میں نے کہا میں کرا لیتا ہوں. 1 مہینے میں وہ میرا بخیے دھیڑے انہوں نے کہ آخر میں نے فون پہ ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں فون کروں مگر ہاتھ جڑے ہوئے تھے، بس کر دیں. میں نے کہا آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی ہومیوپیتھک دوائی استعمال نہیں کی. اب یہ نہ کہیں کہ دونوں ساتھ جاری تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے، چلو پھر چھوڑ دو. وہ دوائیں اب تک کافی بنڈل پڑے ہوئے ہیں وہاں میرے پاس، دفتر میں بھی اوپر بھی بہت دوائیں بھیجتے تھے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ یوں ہی فیسیں کمانے والی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہومیوپیتھک میں اللہ کے فضل سے کنٹرول میں رہتی ہے. اور نقصوامی کا اگر دی جائے تو پیریسٹولک موومنٹ عام طور پر بحال ہو جاتی ہے اور مرض کی شدت میں یقیناً کمی آ جاتی ہے. ایگنس کاسٹس یہ پڑھائی ہے آپ کو پہلے؟ ہاں کیا تھی باتیں اس کی؟ نہ ہاں یہ بھولنے کی بھی کمی ہوگی تو کئی دواؤں میں ہے، یادداشت کی کمی ہے اس میں. وہ ایمبراگریسا میں بھی بتایا تھا میں نے، اور بھی کئی دواؤں میں بھی ہے. کنفیوز ہو، یادداشت نہ ہو پوری. کالی فاس بہت اچھی ہے یادداشت کو تیز کرنے کے لیے. دائمی یادداشت کی کمزوری میں سلفر بہت اچھا کام کرتی ہے. 200 میں نے دیکھا ہے وہ مریض جن کو دائمی کمزوری ہو دماغ کی، ان کو سلفر بہت کام دیتی ہے. بعضوں کو وقتی اعصابی دباؤ کی وجہ سے
याददाश्त जवाब दे रही होती है। वहां काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसकी इलामतों में क्या चीज खास नुमाया थी? हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और औरतों में अमूमन क्योंकि वो काफी बोझ उठा के 9 महीने कई कई बार मुश्किल में पड़ती हैं, इसलिए उनके असाब जवाब देते हैं और नीचे का गिरने का एहसास पाया जाता है। ये कई दवाओं में है। कॉस्टिकम भी इसमें नुमाया असर रखती है। एग्नेस कास्टस खास तौर पर ये इस बीमारी से, इस एहसास से ताल्लुक रखती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। खुदकशी का रुझान नहीं, बल्कि बीमारियों में खुदकशी का ख्याल आने लग जाता है, लेकिन खुदकशी का रुझान जिस बीमारी दवा में है वो और दवा है, वो है आरम म्योर। आरम म्योर सोने का नमक है, गोल्ड से सॉल्ट जो बनता है, क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड कह सकते हैं इसको आप। उसके अंदर गहरा गम और खुदकशी का नुमाया रुझान। अल्लाह के फजल से 2-3 केसेस में तो मुझे वाज़ेह तौर पर याद है, रब्वा में बाज़ नौजवानों को ये बीमारी थी और माँ बाप परेशान थे, उन्होंने आके खुद कहा कि बस हमारा दिल चाहता है हम खुदकुशी करने ख़त्म हो जाएं। ये ज़हनी बीमारी है। उनको आरम में और दिया तो बिल्कुल सब ख्याल मिट गया खुदकुशी के। तो आरम में और उसका खुदकुशी से गहरा ताल्लुक है। और इसमें भी आप ठीक कह रही हैं, इसमें भी खुदकुशी का ख्याल पाया जाता है, लेकिन आरम की तरह एक मुस्तकिल दायमी जुज नहीं है इसका। सर दर्द इसकी किस चीज से बढ़ती है? हाँ हाँ हाँ, फोटोफोबिया जिसको कहते हैं, ये आमतौर पर ऐसी चीज है जो एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कोई नहीं। क्यों, है कोई इलाज? कल मेरे पास एक हमारे पाकिस्तान के एक सीनियर अफसर थे, वो यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आए हुए हैं, उनकी बेगम भी साथ थी। उन्होंने बताया कि मुझे फोटोफोबिया की तकलीफ है और सर दर्द में रोशनी से दर्द बढ़ता है, और डॉक्टरों को यहाँ सबको दिखाया है जो चोटे की माहिरीन हैं, वो कहते हैं फोटोफोबिया का इलाज ही कोई नहीं। हालांकि होम्योपैथिक में मैंने एक दफ़ा नहीं, बारहा फोटोफोबिया के मरीजों को अल्लाह के फजल के साथ दवाओं के साथ ठीक किया है। इनमें भी ये दवा भी एक उनमें से है फोटोफोबिया के लिए। और एक बहुत अहम दवा फोटोफोबिया की है, याद है किसी को? या बताई नहीं अभी तक? वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स 200 में फोटोफोबिया पे बहुत अच्छा असर दिखाती है। कल तो ग्रेफाइट्स नहीं दी थी, एग्नेस कास्टस दी थी। हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मुस्तकिल जो है ना गहरा लंबा असर, वो तो ग्रेफाइट्स में पाया जाता है। एग्नेस कास्टस में सर दर्द के साथ इसका ज्यादा जोड़ है। वो सर दर्द जो रोशनी से बढ़े, और एक फोटोफोबिया की बीमारी है जो जरूरी नहीं कि सर दर्द से मुतल्लक हो, वैसे ही रोशनी में आंख नहीं खुल सकती, उसके लिए ग्रेफाइट्स है। और कल जो मुझे उन्होंने बताया था वो ग्रेफाइट्स की इलामतें बताई थी। हाँ, तो आज मैं चूंकि सर दर्द भी होती थी, फिर मुझे ख्याल आया कि इनको एग्नेस कास्टस भी भिजवा दी जाए। ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं एग्नेस कास्टस में? लटकने का एहसास, एक तो है बोझ का एहसास, और एक है मसल्स ढीले हो जाते हैं। ये वो है दवा है जो मसल्स ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं।
एग्नेस कास्टस, इससे नतीजे में प्रोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर मसल्स में जो टेंशन है जो उनको अपने जात में सुकेड़े रखती है वो हट जाए, जैसा रबर ढीला हो जाए तो लटकने लग जाता है, इस तरह मसल्स ढीले हो जाते हैं, मस्कुलर सिस्टम में लचक नहीं रहती और वापस अपनी हालत पे सुकड़ने की ताकत नहीं रहती। कैलकेरिया फ्लोर भी और कॉस्टिकम भी, दायमी तौर पर कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी है उसमें, और एग्नेस कास्टस में भी ये बात पाई जाती है। लेकिन एग्नेस कास्टस में एक बात जो किताबों में लिखी हुई है, पता नहीं क्यों गलती से है, ये सचमुच है, इसका औरतों से ज्यादा ताल्लुक है एग्नेस कास्टस का, इसलिए मसल ढीले होने के जिक्र में औरतों का जिक्र मिलता है कि खवातीन के मसल जब ढीले हों तो उनके लिए एग्नेस कास्टस अच्छी है। और चूंकि रहम के नीचे गिरने का एहसास भी एग्नेस कास्टस पाया जाता है, इसलिए हो सकता है इसका ताल्लुक अंदरूनी तकलीफों से ही हो और उसके नतीजे में जो मसल कमजोर हो जाए और ढीले पड़ जाएं उनमें मुफीद होगी। जिस दवा में खुदकुशी का एहसास पाया जाएगा उसमें नेट्रेमोल भी एक है। ये वो दवाएं हैं जहां जो मायूसी की इलामतें रखती हैं। एग्नेस कास्टस में भी मायूसी है, नेट्रेमोल में भी मायूसी है, और ग्रेफाइट्स में भी, ना आरम्योल में भी, आरम्योल गोल्ड क्लोराइड। और कोई खास बात इसकी पहले कही हो? ये सब याद है आपको? वो जरूर बताना था। और चीज जो मुझे याद है और मैं नहीं बता रहा, वो तो नहीं बोलनी चाहिए थी आपको। हाँ हाँ, पेट की हवा ठीक है। वो पेट की हवा तो तकरीबन हर दवा में ही है, उसका इम्तियाजी निशान जब मिलेगा फिर वो काम करेगी।